میں بہت مشکور ہوں چیئرمین عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے آج ایک تو میرا اپوائنٹمنٹ کیا انہوں نے ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی، اور دوسرا ایک اہم ذمہ داری NA-245 کا الیکشن لڑا۔ نووا ہے، شنگھائی الیکٹرک پاور ہے اور کروٹ کا پروجیکٹ ہے جس میں ایوریج 20 ماہ 17 ماہ کی تاخیر ہے ڈیٹ، اور جو اوریجنل ڈیٹ تھی اس کے منصوبے کی مکمل ہونے میں۔ اسی طرح آپ کو جو مصدق ملک صاحب ہیں وہ آپ کو LNG کی کہانی سنائیں گے جو 4 سال تاخیر ہوئی اور آج اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ہماری جنریشن کیپیسٹی کے اندر اور ہمارے جو فیول مکس ہے اس پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ایجنڈا آئٹم ہے وہ اور یہ بھی بتائیں گے مصدق ملک صاحب، اور میرے ساتھ چودھری سالک صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی تفصیلی اس کے اوپر آج جو میجر ایجنڈا آئٹم تھا وہ پاور اور لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھا، ڈفرینٹ ادوار کی جنریشنز، جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی اسنیپ شاٹ، اور پھر جو فیول مکس ہے اس کے کیا اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا آئٹم 3 جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کی جو تجاویز ہیں ان کا اجلاس ایک منعقد ہوا تھا 29 جون 2022 کو۔ ان کے تمام فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن آف پاکستان کے فائنینشیل رولز کی منظوری دی گئی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آف پاکستان کے سروس رولز کی منظوری دی گئی ہے، پبلیکیشن آف لاز آف پاکستان کی امینڈمنٹس بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا نمبر 4 ہے جس میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے جو اجلاس 24 جون 2022 کو ہوا اس کے بھی فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ تمام جو ڈفرینٹ کابینہ کی کمیٹی کی فیصلے ہیں ان کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے، اور جو یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹائزیشن کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی جو لیگل فریم ورک فار گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو G2G کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ ایک ٹاسک فورس بنا کے خواجہ آصر صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کے اندر وہ تمام گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں ان کی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح جو ریوائول آف پاکستان اسٹیل ملز کی جو بات ہے ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 اور ڈیسیجنز ہیں جس میں ایک ہوٹل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کو دوبارہ سے ریویو کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تفصیلی بات ہے، اور جو پاور سیکٹر کے اندر پرائیویٹائزیشن کے منصوبے ہیں اس کے اندر بھی اس ٹاسک فورس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سولر انرجی کے اوپر ٹاسک فورس ہے جس کو شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈ کرتے ہیں اس کی اگلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایگریکلچر کی جو ٹاسک فورس ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے فائنانس بل 2022 اس میں جتنی بھی مراد دی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹاسک فورس تمام تجاویز جو ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گا۔ اسی طرح جو وزارت داخلہ ہے ان کے ایجنڈا آئٹم کے اوپر ECL میں نام جو ہیں وہ 5 لوگوں کے جس کو ECL سے ہٹانے کی تجویز ہے، ایک کمپلیٹ اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی منظوری دی گئی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب میں درخواست کروں گی قاہرہ صاحب کو کہ جو بجلی کے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کا ایک سنیپ شاٹ دیں، اور پھر تفصیل جو ہے وہ آپ کو چودھری سالک صاحب اور خرم دستگیر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک صاحب بتائیں۔ بہت شکریہ جی، ابھی آپ کو بریف تو بتا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے۔ آج کابینہ میں یہ موضوع یا یہ ایجنڈا بڑا ڈیٹیل ڈسکس ہوا جو سارے ملک کے اندر اس وقت لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے۔ موسم بہت شدید گرم تھا اور ابھی بھی اس کا اسپیل چل رہا ہے، لیکن اب کچھ بارشوں سے موسم بہتر ہوا، لیکن شدید ترین گرمی میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ یہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے۔ پیٹرولیم پرائسز بڑی ہیں، اس کا بھی بڑی شدید لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اور ان کی وجوہات سے لوگوں کی زندگی میں تکالیف میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس بات سے بھی یہ حکومت بھرپور آگاہ ہے، اور یہ بات ہمیں حکومت میں آتے ہی پتہ تھا کہ جب ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ اثرات ضرور آئیں گے۔ کچھ چیزیں ہمارے اپنے پاس ہمارے ہاتھ میں تھی، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی ہمارے علم میں نہیں تھا، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ روس اور
यूक्रेन की जंग तवील हो जाएगी, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, किसी के इल्म में नहीं था, ये फोरकास्ट दुनिया के किसी बंदे की नहीं थी। इन हालात की वजह से भी और कुछ पिछली हुकूमत ने जो टाइमली फैसले नहीं किए, जो दुरुस्त फैसले नहीं किए और फिर टाइमली फैसले नहीं किए, उसकी वजह से जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। हम ये नहीं कहते कि सारे उन्हीं की वजह से, लेकिन हाँ आलमी मंडी में कीमतें भी बढ़ी हैं, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने जो तबाही फेरी है, जो इंतहाई नालायकी और नाअहली के फैसले थे, उसकी बदौलत ये हुआ है। मसलन बिजली है तो बिजली के कारखाने ना अचानक लग सकते हैं, इसमें फौरी तौर पे इजाफा करना मुमकिन नहीं होता। आप ज्यादा से ज्यादा अपने वो कारखाने जो इंतहाई पुराने हो चुके हैं, जिनसे भी बहुत महंगी बिजली पैदा होती है, जिस तरह पाकिस्तान में कोई 1500 मेगावाट कारखाने वो हैं जो 60 रुपए के करीब यूनिट बिजली कास्ट करती है, और जब तेल के रेट और बढ़ जाए तो ये 60 से भी ऊपर चली जाती है। वो कारखाने भी चलाने पड़े, और आप जानते हैं कि उन कारखानों को चलाने का मतलब एक क्रिमिनल, सो कॉल्ड क्रिमिनल एक्ट तक चला जाता है ये बात, लेकिन वो भी चलाए गए या उनमें पार्शियली चलाए गए। लेकिन क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि झूठ का एक मलमा बनाया गया, ख्वाब दिखाया गया कौम को। जी हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कुछ कहता है, कोई 45,000 कहता है, 38,000 कहता है। सो उसकी तफसील बताएंगे खुरम साहब भी, और भी बताया मरियम साहिबा ने भी, जो हमारे पास इस वक्त। और ये जो फिगर हम आपके सामने कोट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जो महकमा वापडा के अंदर काम करते रहे हैं, जिनके पास तमाम तर, आपका मीडिया वाले दोस्तों के पास भी सारे फिगर्स मौजूद हैं, और हमारे मुखालिफिन के पास भी सारे फिगर्स मौजूद हैं। सो हम जो फिगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये फिगर अगर कोई चाहे तो चैलेंज करेगा। हमारे पास इस वक्त आज के दिन कोई 24,000 के करीब जो है ना, 24,000, 26,000 के करीब टोटल, 25,500 के करीब मेगावाट आज के दिन में अवेलेबल हो सकता है। अगर उसमें वो 1500 भी चलाए जाएं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो इस वक्त फैक्चुअली तकरीबन 23,900 कुछ मेगावाट, 24,000 कह लीजिए, ये इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। और जिस तरह बताया गया कि डिमांड इस वक्त को 30,000 मेगावाट के करीब गई थी, जिसकी वजह से एक्यूट लोड शेडिंग हुई है। ये भी बात दुरुस्त है कि ये बिजली मुफ्त में नहीं बनती। जिन इलाकों से ज्यादा बेहतर रिकवरीज होती हैं, जहां लाइन लॉसेज कम होते हैं, थेफ्ट कम होती है, उन इलाकों पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये ज्यादा मुश्किल बात है। ये बात जब भी कही जाती है तो महकमे को हम सारे लोग मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन ये बात बहरहाल हमारे एक समाज का भी अलमिया है कि कुछ इलाकों के अंदर लोड शेडिंग, जहां से खबर आप रिपोर्ट करते हैं कि फलान जगह में 16 घंटे लोड शेडिंग थी, वहां लाइन लॉसेज 60, 70, 80% तक चले गए हैं। और 80% तक जिन फीडर्स पे लॉसेज हों, उनको फिर चलाना ये कितना मुश्किल काम है, और उसकी कीमत वो लोग जो फुल बिल पे करते हैं, जहां लॉसेज नहीं है, वो अदा करते हैं। जो लोग चोरी नहीं करते वो अदा करते हैं। लिहाजा ये भी हमारी एक मजबूरी थी। लेकिन गुजारिश है कि इस साल, जो साल इस वक्त चल रहा है, इसमें 10,72 अरब रुपया सब्सिडी में, लाइन लॉसेज में या दीगर मददात में जो रिलीफ के हैं, जो वापडा के लॉसेज में हैं, लॉसेज वो बहुत सारा तरह के हैं, लेकिन उसमें मेजर ये वाले हैं जहां प्राइस डिफरेंशियल है, जैसा उसमें 10,072 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो अवाम का ही पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें अदा किया है। और इसके बावजूद 283 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बढ़ा है। ये बात हमारे इख्तियार में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कौम के साथ ये बात भी शेयर की जाए। और इसकी बेसिक वजह ये हुई है कि पिछली हुकूमत ने ये बिजली के कारखाने को अचानक, मैंने पहले भी गुजारिश की, ना अचानक लगते हैं, ना इस अचानक बिजली पैदा की जा सकती है। जो आप अपनी मुस्तकबिल की फोरकास्ट करते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी बिजली पैदा करने के कारखानों में इजाफा करते चले जाते हैं। जिस तरह अभी बताया गया कि मुस्लिम लीग के दौर में हुआ, हमारे दौर में हुआ, जो फोरकास्ट है, मुस्लिम पीटीआई की गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग के खिलाफ और हमारे खिलाफ तो बहुत सारे प्रोपेगेंडास किए, लेकिन अपने दौर में जो कारखाने उन्हें लगाने थे, ये इल्जाम तो लगता रहा कि जी बड़े महंगे कारखाने लगाए गए, लेकिन अपने दौर में ना लगा के वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया कि आज सारे कारखाने पाकिस्तान के पास, वो न्यूक्लियर पावर हो, वो हाइडल हो, वो थर्मल हो, वो कोल बेस्ड हो, वो एनर्जी विंड हो, वो
सोलर हो, सारे की सारी एनर्जी जितनी अवेलेबल है चला दी जाए, इवन देन हम डिमांड केटर नहीं कर सकते। तो इसकी जिम्मेदारी आज की हुकूमत में तो नहीं है, 2 महीने के अंदर तो नहीं पैदा हो गई। ये वो नेग्लिजेंस है जो इमरान खान की हुकूमत ने वक्त के साथ अपने 4 साल में वो कारखाने न लगाए, वो डिमांड को केटर फॉर करने के आइंदा मनसूबाबंदी ना की, और फिर कुछ मनसूबे वो थे जो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो कंप्लीट होने थे वक्त पे और कंप्लीट ना हुए। अगर वो कंप्लीट हो जाते तो आज सूरत हाल इतनी गंभीर ना होती, शायद हम लोड शेडिंग से मुस्तस्ना फिर भी ना होते, फिर हमें शायद 1 आध घंटे की लोड शेडिंग का सामना होता। लेकिन वो कौन से कारखाने हैं जिसका जिक्र अभी मरियम बीबी ने किया है, वो पंजाब थर्मल IPP है। इस कारखाने को 26 महीने डिले किया गया, 26 महीने, 2 साल से ज्यादा, और ये जुलाई 2022 एक्सपेक्टेड है। और ये अगर आज से साल पहले आ जाता सिस्टम में, चले भाई 26 महीने ना सही, साल पहले आ जाता, 6 महीने पहले आ जाता, तो ये जो एक्यूट वक्त था ये 1263 मेगावाट का है। इसी तरह थर एनर्जी का, ये पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक हमारे कोयले से पैदा करदा जो बिजली है, और ये भी आज फैसला हुआ है कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर कोई प्लांट ऐसा नहीं लगेगा जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल होगा। अब सिर्फ लोकल डोमेस्टिक फ्यूल के ऊपर बेस्ड जो प्लांट लगाए जाएंगे। ये जो थर कोल हमारा इंडिजिनस कोल के ऊपर प्रोजेक्ट लगाया गया है, 2 प्रोजेक्ट इसमें। एक प्रोजेक्ट है थर एनर्जी का, ये 330 मेगावाट का है। इसकी ओरिजिनल डेट जो थी ये मार्च 2021 थी, ये 17 महीने लेट आई है, अगस्त 2022 में आएगा। इसी तरह ना दिसंबर 2022 में आएगा सॉरी नोवा पावर, ये 330 मेगावाट का, ये भी उन्होंने डिले किया 20 महीने। इसी तरह शंघाई इलेक्ट्रिक पावर, ये 1320 मेगावाट का है, ये भी 20 महीने के डिले से, ये मार्च 2021 में आना था, अब दिसंबर 2022 में आएगा। और इसी तरह करोट, अभी पिछले दिनों वजीर आजम साहब ने इसको एक्सपेडाइट किया। ये प्रोजेक्ट वो है जो हाइडल का है, और इसको वजीर आजम साहब ने बड़ी स्पीड से जब से आए इसके पीछे लगे हुए थे। खुर्रम साहब को मैं चाहूंगा इसकी तफसील भी बताएं। और ये शायद वो प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान को कोई 4 अरब रुपया उन्होंने खुद पुश